وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأمته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا وفي النهاية كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم اوصل وبلغ بما قرانا في كلامك العزيز هذه أمنية واسعة ورحمة نافلة وبركة شاملة وتوبة كاملة مغفورة مرضية متصلة منا إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى أرواح إمامنا حسن رضي الله تعالى ثم إلى أرواح إمامنا حسين رضي الله تعالى ثم إلى أرواح الأنبياء والرباني والروح الصهداني المحبوب السبحاني والمعشوق الرحماني سيدنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى ثم إلى أرواح أشياخنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم يا رب زدهم عزا وشرفا وتكريما وتعظيما. اللهم اغفر علينا من فيضاتهم. اللهم اغفر بفتوحاتهم. اللهم نفع قلوبنا بأنوارهم وزدنا بمددهم وأكرمنا بكراماتهم يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأمته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، المدد یا محمدین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلواتي على النبي مع السلام وهو خير الأنام بدر التمام أستعين الإله منيب عيني باعترافي من بعد نعت الحسين حبه كان مشربا في فؤادي كاعترافي بغير عين الحسين وأعظم مقاصدي والعظام ودمائي كالروح رب الحسين أنا
والله مغلم بهواه عللوني بذكر واسم حسين صل على ربه الإله حاتم الأنبياء جد حسين وعلى الآل والصحاب الكرام وآلهم وزوجه والحسين صلواتي على النبي مع السلام وهو خير الأنام بدر التمام. يا رسول الله يا معين الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واصنع لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي قلت قيلتي أدركني يا شفيع المذنبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قلت في أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் ஏகனாயின் அல்லாஹ் தஆலா அவர்களுக்கே உரித்தாகுக. அடுத்து இந்த உலகத்தை உயிரிக்க வந்த உத்தமத்தின் தூதர் என் பெருமானார் முஹம்மதே முஸ்தபா ரசூலே கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களாகிய அஹ்லுல் பைத்துகள் மீதும் அவர்களுடைய தோழர்களாகிய சஹாபாக்கள் மீதும் அந்த சஹாபாக்களை பின்தொடர்ந்து நடந்த தாபீன்கள் மீதும் தாபீன்களை தொடர்ந்து நடந்த தபல் தாபீன்கள் மீதும் அவுலியாக்கள் நாதாக்கள் சுஹதாக்கள் மற்றும் நம் அனைவர்கள் மீதும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ஸலவாத் என்னும் கருணையும் ஸலாம் என்னும் சாந்தியும் நிலவரட்டுமாக. எம்மீதும் மேலான பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய இரு பேரர்களாகிய இமாமுனா ஹசன் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா அவர்களுடைய நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தொடர் சொற்பொழிவிலே இறுதி தினமான இன்றைய தினத்திலே இந்த சிறியோருக்கும் பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு ஹுசைனியா ஹதீஸ் மஜ்லிஸ் கல்முகி கமிட்டியினருக்கு முதலாவதாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா உங்களையும் இந்த சபையில் குறிக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவர்களையும் இந்த பயானை செவிமடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்லுள்ளங்களையும்
உலக முஸ்லிம்கள் அனைவருக்கும் ஈருலக பாக்கியங்களை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பரக்கத்தை கொண்டு தந்தருவானாக என்ற நல்ல துஆவுடனே என்னுடைய உரையை துவக்கம் செய்கின்றேன். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தஆலா உங்களையும் என்னையும் பொருந்திக் கொள்வானாக. ஆமீன். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய அருள்மறையான திருமறையிலே பெற்றோர்களுடைய சிறப்புகளை பற்றி கூறும்போது பல இடங்களிலும் குர்ஆனிலே பல இடங்களிலும் பெற்றோர்களுடைய சிறப்புகளை பற்றி கூறியிருக்கிறார். அதிலே தன்னை உலகத்தை படைத்து தன்னை வணங்கிவிட்டு பெருமானார் தன்னுடைய ஹபீபாகிய பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அவருடைய சொல்லை கேட்டு நடக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு பெற்றோர்களுடைய சிறப்புகளை பெற்றோர்கள் கண்ணியம் செலுத்துங்கள், பெற்றோருடைய மரியாதையாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று பல இடங்களிலும் அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய அருள்மறையான திருமறையிலே கூறியிருக்கிறார். அப்படி கூறப்பட்ட பல ஆயத்துகளிலே ஒரு ஆயத்துதான் وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. நபியே, உம்மை படைத்த இறைவனாகிய என்னை தவிர வணங்குவதற்கு வேறு யாரும் இல்லை என்று கூறிவிட்டு அதை எச்சரித்துக் கூறிவிட்டு பெற்றோர்களிடம் நல்ல விதத்திலே நடந்து கொள்ளுங்கள், وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا என்ற அந்த முக்கியமான ஒரு நல்ல வார்த்தையை அந்த குர்ஆனிலே அல்லாஹ் தஆலா பெற்றோர்களுக்காக பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்றால் அல்லாஹ் தஆலா பெற்றோருக்கு எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தை வழங்கி இருக்கிறார். அந்த இஹ்சான் என்ற அந்த அரபி வார்த்தைக்கு பெற்றோர்களுக்காக செய்யப்படக்கூடிய அனைத்து நல்ல விதமான செயல்கள் அமைந்திருக்கின்றது. பெற்றோருடன் மரியாதையாக நடந்து கொள்ளுங்கள், ஒழுக்கமாக நடந்து கொள்ளுங்கள், அவர்களை பேணி நடந்து கொள்ளுங்கள், அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துங்கள், அவர்களுக்காக செலவு செய்யுங்கள், அவருடைய திருப்தியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் உட்பட அனைத்து விதமான நல்வாழ்க்கையிலும் அந்த இன்சான் என்ற ஒற்றை வார்த்தையிலே அடங்கியிருக்கிறது. இவ்வாறு அல்லாஹ் தஆலா பெற்றோர்களுக்கு மிக அதிகமான சிறப்புகளை வழங்கியிருக்கிறார். இவைகள் மட்டுமல்லாமல் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் எத்தனையோ பெரிய அந்தஸ்துகளை பெற்றோர்களுக்காக வழங்கியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு குல்து ஃபீ இல்மில் அமலி அஃதல், அதாவது அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் கேட்கிறார்கள், அமல்களிலேயே சிறந்தது எது என்பதாக கேட்கிறார்கள். அதற்கு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அஸ்ஸலாத்து அலா மீகாத்திஹா, தொழுகையை அதனுடைய நேரத்திலே நிறைவேற்றுவது என்பதாக கூறுகிறார்கள். உடனே அவர் அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் பின்பு எந்த அமல் சிறந்தது என்று கேட்கும்போது பிறகுள் வாலிதை பெற்றோர்களிடம் நல்ல முறையிலே நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமல்தான் சிறந்தது என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். ஆக தொழுகைக்கு அடுத்த அந்தத்திலே பெற்றோர்களை சிறப்புப்படுத்துவதை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். இந்த பிறருள் வாலிதைக்கு ஹதீஸுக்கு விளக்கம் தரக்கூடிய விற்பனர்கள் அவர்கள் கூறும்போது சொர்க்கத்திற்கு பல வாசல்கள் இருக்கின்றது, அந்த வாசலிலே ஒரு வாசல் ஆகிறது தொழுகை ஆலயத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொழுகையை அதனுடைய நேரத்திலும் இன்னும் குஷூபுகள் அந்த தொழுகையுடைய வாசல் வழியாக அவர்கள் சொர்க்கத்திற்கு நுழைந்து வைத்தார்கள். அதே போன்றே வாழ்க்கை பெற்றோர்களை பெறக்கூடியவர்கள், பெற்றோரிடம் சிறப்பாக நடந்து கொள்வார்கள், பெற்றோரை பேணி பாதுகாப்பவர்கள், இவர்களுக்கு என்று ஒரு வாசல் இருக்கிறது. அந்த வாசல் வழியே பெற்றோர்களை பேணியவர்கள் சொர்க்கத்தை அடைந்து கொள்கிறார்கள் என்பதாக ஹதீஸ் விற்பனர்கள், ஹதீஸ் விளக்கம் தரக்கூடியவர்கள் இந்த ஹதீஸுக்கு விளக்கம் கூறுகிறார்கள். இவ்வாறாக அல்லாஹ்வும் அவனது ரசூலும் பெற்றோர்களுடைய சிறப்பை பற்றி பல இடங்களிலும் கூறியிருக்கிறார்கள். இவைகள் மட்டுமல்லாமல் நாம் இப்பொழுது நம்முடைய கண்மணிகளான ஹசன் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா அவருடைய வாழ்க்கையை நாம் எடுத்துக்கொள்வோமே ஆனால் ஹசன் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா அவர்கள் அவ்விருவருமே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பராமரிப்பிலே
இருக்கிறார்கள். ஹசன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய தலையிலிருந்து மார்பு வரை உருவத்தை ஒத்தவர்களாக இருந்தார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய உருவத்தை ஒத்தவர்களாக தலையிலிருந்து மார்பு வரை ஹசன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இருந்தார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய மார்பிலிருந்து பாதம் வரை உருவத்தை ஒத்தவர்களாக நம்முடைய இமாம் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இருந்தார்கள். இவ்வாறாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவர்களை மிகவும் நேசித்தார்கள். அது மட்டுமின்றி அவர் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை பற்றி குறிப்பிடும் போது ஹுசைன் என்னிலிருந்து ஆவார், நான் அவரில் இருந்து இருக்கிறேன் என்பதாக கூறிவிட்டு எவர் ஒருவர் ஹுசைனை நேசிக்கிறாரோ அவர்களை அல்லாஹ் தஆலா நேசிக்கிறான் என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். இந்த ஹதீஸிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்வது என்னவென்றால், இறை நேச செல்வங்களை நாம் நேசிப்பதன் காரணமாக அல்லாஹ் தஆலாவுடைய நேசத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம் என்பதை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். நாமும் இந்த ஹசன் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய விழாக்களை வருடாவடம் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். மேலும் ஒவ்வொரு மாதமும் அவருடைய ஹதீஸ்களை நாம் சொல்லிக் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே எல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா அவர்களை நேச செல்வர்களை பேரக்கூடிய ஆசிரியர்கள் கூட்டத்திலே நம் அனைவரையும் சேர்த்தல்வானாக. இவைகள் மட்டுமல்லாமல் ஹசன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனாவுடைய வீதியிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சஹாபாவுடைய. அப்பொழுது அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேளையிலே அந்த தெருவிலே நிறைய சிறுவர்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த சிறுவர்களை பார்த்தவுடன் அந்த சிறுவர்களின் ஒரு சிறுவரை எடுத்து பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மார்புடனே அணைத்து முக்கிக் கொள்கிறார்கள். இதை கண்ட அந்த சஹாபி தோழர் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் வினவுகிறார்கள், யா ரசூலுல்லாஹ், இந்த சிறுவர் யாருடைய மகன்? இவர்கள் மீது நீங்கள் இத்தனை பிரியம் வைக்க காரணம் என்ன என்று வினவும் போது அதற்கு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், இவர் என்னுடைய ஹுசைனுடன் ஒரு முறை விளையாடி கொண்டிருந்தார். அந்த நேரத்திலே அந்த ஹுசைனுடைய பாதப்பட்ட மண்ணை இவர் தன்னுடைய தோள்களில் போட்டுக் கொண்டார். அன்றிலிருந்து இந்த சிறுவரை நான் மிகவும் கருணை கடவுடனும் அன்புடனும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் என்றால், அதோடு மட்டுமல்லாமல் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், அந்த சிறுவனுக்காகவும் அந்த சிறுவனுடைய பெற்றோர்களுக்காகவும் நான் மறுமை நாளிலே பாவ மன்னிப்பு கோரி அல்லாஹ்விடம் ஷஃபாஅத் செய்வேன் என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் என்றால், இறைநேச செல்வனுடைய பாதத்திற்கும் அவருடைய பாதப்பட்ட மண்ணிற்கும் எவ்வளவு பெரிய பரக்கத்து இருக்கிறது என்பதை, உயர்ந்த தரஜாக்கள் இருக்கிறது என்பதை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய இந்த கூற்று நமக்கு விளக்குகின்றது. அப்படிப்பட்ட இறைநேச செல்வர்களை நேசிக்கக்கூடிய நம்மளையும் அல்லாஹ் தஆலா அந்த கூட்டத்தினுடன் ஆக்கி வைப்பாராக. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய சிபாரிசுடன் நாம் சுத்தத்தை நுழைவதற்கு எல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா கிருபை செய்வானாக. இமாம் ஹசன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தன்னுடைய தாயாரை எவ்வாறு பேணினார்கள் என்றால், அவருடைய தாயார்கள் அவர்கள் தாயாருக்கு முன் அவர் ஒருபோதும் அவர் சாப்பிட மாட்டார்கள். அவர்கள் தாயார் சாப்பிட்டு முடித்த பின்தான் அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள். அவர்கள் தாயாருடன் ஒன்றாக அமர்ந்து கூட சாப்பிட மாட்டார்கள். காரணம், அவ்வாறு அது காரணம் வினவப்பட்ட போது அதற்கு ஹசன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அவருடைய நண்பருக்கு பதில் வைக்கிறார்கள், நான் அவ்வாறு சாப்பிட்டு விடுவேயானால், என்னுடைய தாயாருக்கு முன்னால் நான் சாப்பிட்டு விடுவேயானால் அவர்களுக்கு பிடித்த உணவை நான் உண்டு விடுவதன் மூலமாக என்னுடைய தாயாருடைய மனவர்த்தத்தை பெற்று விடுவேனோ என்று அஞ்சுகிறேன் என்று கூறினார்கள் என்றால், ஹசன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய தாயாரை வெறுத்து நடந்தார்கள் என்பது தெரிகிறது. பொதுவாகவே இன்றைய காலகட்டத்தில் உள்ள தாய்மார்களுக்கு
தன்னுடைய மகன் ஒரு நல்ல பொருளை சாப்பிடுகிறான் என்றால் சந்தோஷமாக விட்டுக் கொடுத்து விடுவார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ஈரக்கொலையாக்கிய ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அவ்வாறு எண்ணுவார்களா? கண்டிப்பாக இல்லை. இருந்தாலும் நம்முடைய இமாம் ஹஸன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய தண்டனையை அங்கியதின் காரணமாக அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய தாயை பேணி இறந்தார்கள். ஆனால் நாம் இன்று காண்பது என்ன? இந்த பத்திரிகையிலே நாம் சமீபத்தில் நாம் வாசித்திருப்போம். தன்னுடைய வியாபார நட்டத்தின் காரணமாக தன்னுடைய தந்தையிடம் சென்று அதற்காக பணத்தை கேட்கும் பொழுது தந்தை அந்த பணத்தை கொடுக்காததன் காரணமாக தந்தையை துன்புறுத்தி சாகடித்து இருக்கிறார். நவுதுபில்லா, அல்லாஹ் தஆலா அந்த மாதிரி செய்தியில் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வானாக. இன்னொரு செய்தியை எடுத்துக்கொள்வோமே, ஆனால் பெற்றோர் நண்பர்களுடன் விளையாடுவதற்கு, நண்பர்களுடன் பைக்குடன் செல்வதற்கு பணம் கொடுக்கவில்லை என்று தாயை தண்டிக்கிறான் தன்னுடைய தமையன். இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம்? இதற்கெல்லாம் இன்றைய காலத்திலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அனாரோக்கியமான செயல்கள். இந்த அனாரோக்கியமான செயல்களுக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் தவிர்த்து வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். முக்கியமாக நாம் இப்போது நம்மூரிலே கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி மிகவும் வேதனைக்குள்ளாக இருக்கிறது. அதை இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது போதை கலாச்சாரம் என்று அந்நியர்களால் நம்முடைய ஊருக்கு நுழைந்து அவர்கள் நம்முடைய குடியில் இருந்து இந்த போதை பொருள் கலாச்சாரத்தை ஏற்பட்டிருக்கிறார்கள். இதில் நம்முடைய பிள்ளைகளும் அதில் ஈடுபட்டிருப்பதாக செய்தி அறிந்து மிகவும் வேதனையாக இருக்கிறது. இந்த போதை பொருளினால் பல துன்பத்திற்கு ஆகிறார்கள். உயர்ந்த பதவியில் இருந்தவர்கள் கூட கீழே விழுந்து விட்டார்கள். இதை அறிந்தால் நாம் கண்டிப்பாக அச்செயலில் இறங்க மாட்டோம். இது எப்படி இருக்கும் என்றால், முதலில் ஒருவர் நமக்கு ஒரு பொருளை தருவார், அதை தின்றுவிட்டு அந்த அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷத்தின் காரணமாக இரண்டாவது நாள் நம்முடைய கையுடைய பணத்தை போட்டு நம்ம அந்த பொருளை வாங்கி அந்த சீப்பர் வாங்குகிறார், வாங்கி சாப்பிட்டு அதிலே லைத்து விடுகிறார். இதன் காரணமாக நல்ல முறையில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சிறுவன் வீட்டிலே கருவெடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறான். இந்த போதை பொருளினால் எந்தவித கெட்ட செயல் வரிசையாக ஆரம்பித்திருக்கிறது. இதை அறிந்த பெற்றோர்கள் வீட்டில் பணம் செலவு போகிறது என்று அவர்கள் ஒழித்து வைக்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். இதனால் அந்த சிறுவன் கருவெடுக்கவும் ஆரம்பித்து விடுகிறான். இவ்வாறாக அவருடைய கெட்ட பழக்கங்கள், அந்த கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் அந்த போதை பொருளுக்கு அடிமையானதின் காரணமாக வளர்ந்து நாடொருமையும் கொண்டு தொடர்பாக வளர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. இது ரொம்ப முஸ்லிம்களுக்கு பலாய்ப்புத்த ஒரு பொருளாக இருப்பதனால் நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் மிகவும் கவனமாக அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் தவிர்த்திடுவதற்கு அவள் புத்தி சொல்லி அவளை நல்ல முறையிலே மதரசாக்களுக்கு அனுப்பி அவர்களை நல்ல முறையிலே வளர்த்து வந்தால் நிச்சயமாக நம்முடைய பிள்ளைகள் செல்வார்கள். இதற்கும் நாம் ஏதாவது உரிமையை ஏற்படுவதை கெட்டி ஆக்கிய வேண்டும். வெறும் ஆணையங்கள் வயதிலே சொல்வதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த போதை கொண்டு ஒழிப்பதற்கு நாம் நிச்சயமாக நம்புவார்கள். கண்டிப்பாக ஒரு செயலை எடுத்து நடத்தி அதை நம்முடைய ஊரையிலே ஒழித்துவிட எல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா செய்வானாக. அவர்கள் தன்னுடைய தாயை பேணியதோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய தந்தையும் பேணினார்கள். அந்த சம்பவத்தை நாம் காணும்போது நம்முடைய இஸ்லாத்திலே முனாஃபிக்குடைய அர்த்தங்கள் அடையாளங்கள் நிறைய இருப்பதாக அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலும் கூறியிருக்கிறார். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹதீஸில் கூறியிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு பல குணங்களிலே முக்கியமாக இரு குணங்களை நாம் கூறுவோம். அதனால்தான் அந்த பல கர்பலாவுடைய போர் ஏற்பட்டதற்கு பல காரணங்கள் இருப்பினும் இந்த இரு காரணங்கள் மிக முக்கியமானவையாக இருந்தது. இவைகள் நம்மில் கூட ஈடுபட்டிருக்கிறது. இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் நாம் தளர்த்து கொள்ள வேண்டும், நம்மை விட்டு நீக்கிவிட வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே நான் பதிவு செய்கிறேன். பொறாமை குணம் என்பது அந்த முக்கியமாக ஒரு எசீத் என்ன செய்தான்? ஒருவருடைய மனைவி தனக்கு இந்த மாதிரி மனைவி அமையவில்லை என்று ஒருவருடைய அழகிய மனைவியை அடைவதற்கு அவன் முயற்சி செய்தான். அதற்காக வேண்டி பல நய வஞ்சகத்தனங்களை அவன் செய்தான். இதுவும் அந்த போர் ஏற்படக்கூடிய காரணத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக முஸ்லிம்கள் மீது அவனுக்கு பகைமை ஏற்பட பல காரணங்களில் இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணமாக
எப்படி என்றால் ஒரு நல்ல முறையிலே பரஸ்பரமாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதரர்களிலே இல்லாததையும் கொள்ளாதையும் சொல்லி அந்த சகோதரர்களை பிரிப்பது கூட ஒரு வகையிலே நயவஞ்சகத்தனம் தான். ஒரு செயலை செய்யாமலே அவருடைய வீட்டிலே இந்த இது நடந்துவிட்டால் உங்கள் மகன் இதை செய்துவிட்டார் என்று சொல்வது கூட ஒரு பொய்யும் நயவஞ்சகத்தனம் பொறாமை குணத்தையும் சேர்ந்ததுதான். இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் நாமும் கண்டிப்பாக தனித்து வருவோம். ஏனால் அல்லாஹ் தஆலா எல்லா வரக்கத்துகளையும் நமக்கு வைத்திருக்கிறான். இவ்வாறாக அலி ரலியல்லாஹு தஆலா மீது ஒரு பணி ஏற்பட இருந்தது. ஹஜ்ரத் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய கிலாஃபத்தை விரும்பாத அந்த ஹாரிஜியாக்கள் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு அவர்களை தாக்கி அழிப்பதற்காக முயற்சி செய்கிறார்கள். இந்த வேளையிலே ஹஜ்ரத் ஹஸன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களும் ஹஜ்ரத் அப்துல்லாஹ் இப்னு சுபைர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களும் தக்காப் அரணாக அந்த உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை காப்பதற்காக நிற்கிறார்கள். முக்கியமாக நாம் இந்த இடத்திலே ஒரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும். அந்த ஹாரிஜியாக்களுடைய எண்ணம் கண்டிப்பாக அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களையோ ஹஸன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களையோ அல்லது அவர்களுக்காக காவல் காத்த அப்துல்லாஹ் இப்னு சுபைர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களையோ கொள்வதற்கான எந்த எண்ணமும் அவர்களிடம் இல்லை. அவர்கள் ஏதோ ஒரு வழியிலே உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய கிலாஃபத்தை விரும்பவில்லை. அதன் காரணமாகவே அவர்கள் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை மட்டுமே கொள்வதற்காக முயற்சி செய்தார்கள். அவ்வாறு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேளையிலே நிலைமைகள் கட்டுக்கிடமாமல் செல்வதை உணர்ந்த ஹஜ்ரத் ஹஸன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தன்னுடைய தந்தையார் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை நோக்கி, தந்தையே, நிலைமைகள் கட்டுக்கிடவில்லை, நீங்கள் இந்த விடத்தேசம் சென்று விடுங்கள், இல்லாவிட்டால் வீணான பழி உங்கள் மீது ஏற்பட்டிருவார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். அப்படித்தான் இந்த ஹாரிஜியாக்கள் முன்னேறி இவ்விருவரையும் நிர்கதியாக்கி உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய இடத்திற்கு சென்று அவர்களை ஷஹீதாக்கிவிட்டார்கள். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். அப்படி ஷஹீதான பின்னாடி ஹஸன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் நினைத்த மாதிரியே அலி ரலியல்லாஹு தஆலா என்று ஒரு கொல்லா பழி விழுந்து விடுகிறது. அவர்கள் தான் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் கொள்வதற்கு துணை புரிந்தார்கள் என்பதாக ஒரு வீண் பழி சுமத்தப்படுகிறது. இந்த தருணத்திலே தான் ஹஸன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் மிகவும் நியாயமாக அந்த தன்னுடைய தந்தையாகிய அலி ரலியல்லாஹு தஆலாவுடன் செய்த ஒரு சம்பாஷணையால் அந்த அவர்கள் மீது ஏற்படவிருந்த அந்த வீண் பழி தவிர்க்கப்படுகிறது. அவர் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை நோக்கி அவருடைய மகன் ஹஸன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் கேட்கிறார்கள், தந்தையே, நான் உங்களிடம் கூறினேன் அல்லவா, அந்த நேரத்தில் நீங்கள் செல்லவும் இல்லை, உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் கொல்லப்படும் போது நீங்கள் வந்து உதவிக்கு வரவில்லை என்று வினவும் போது அவர்கள் கூறுகிறார்கள், மகனே, எவ்வாறு அந்த ஹாரிஜியாக்கள் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டார்களோ அதே போன்று என்னையும் சூழ்ந்து கொண்டார்கள். அதனால் நான் நிர்கதியானேன், என்னால் வர முடியவில்லை என்னுடைய அந்த நேரத்தில் நடந்த இயலாமை அவர்கள் எடுத்துக் கூறுகிறார்கள். இந்த விஷயத்தினால் தான் அந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கும் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய அந்த கொல்லப்பட்ட விஷயத்திலே அவருக்கு எந்த தொடர்புமே இல்லை என்பதை வரலாற்று ஆசிரியர் நமக்கு எடுத்து இயம்புகிறார்கள். இவ்வாறாக ஹஜ்ரத் ஹஸன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தன்னுடைய தாயை மட்டும் பேணினது மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய தந்தையையும் அவர்கள் பேணி நடந்தார்கள். அதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய இமாம்கள் ஆகிய ஹஜ்ரத் ஹஸன் ரலியல்லாஹு தஆலா மற்றும் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவ்விருவர்களும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய அரவணைப்பில் வாழ்ந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா ஹஜ்ரத் ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய அன்பிலும் வாழ்ந்ததின் காரணமாக அதிகமான நல்ல விஷயங்களை அவர்கள் படித்து வைத்திருந்தார்கள். அவர்கள் தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு மட்டும் மதிப்பளித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் பெரியவர்களையும் பேணி நடந்தார்கள். இதற்கு உதாரணமாக ஒரு விஷயத்தை நாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் இருந்தாலும் நாம் காலத்தின் கட்டாயத்தை கருதி எடுத்து சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறது. அவ்வாறாக அவ்விருவரும் ஒரு பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள். அங்கு ஒரு
பெரியவர் ஒரு செய்தி தவறாக ஒரு செய்தி தொழுது கொண்டிருக்கிறார். இதை கண்ணுற்ற இந்த சிறியவர்களுக்கோ எவ்வாறு அவர்கள் பெரியவர்களாக இருக்கின்றார்களே, நாம் எவ்வாறு அவர்களிடம் இதை எடுத்துச் சொல்வது என்பதாக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்குள்ளே ஒரு மஷ்ஹூராக ஏற்பட்டுக் கொள்கிறார்கள். அதன் பின்பு அவர்கள் அந்த பெரியவர்கள் சென்று, பெரியவர்களே, நாங்கள் உங்களுடைய வயதில் சிறியவர்களாக இருக்கின்றோம், நாங்கள் ஒரு செய்து காட்டுகிறோம், அது சரிதானா என்று கூறுகிறேன் என்று கூறிவிட்டு அவர்கள் ஒரு செய்து காட்டுகிறார்கள். அப்பொழுதுதான் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து கொண்ட அந்த பெரியவர் தான் திருத்தி தன்னுடைய உணவை மாற்றியமைத்து திரும்பவும் சொல்கிறார்கள். இவ்வாறாக தன்னுடைய புத்தி கூர்மையின் காரணமாக திருப்தியோடு மட்டுமல்லாமல் பெரியவர்களுக்கு நல்ல மரியாதையும் செய்தார்கள். ஆனால் இன்றைய நிலைமை என்ன? படித்த ஆளுங்களுக்கே மரியாதை இல்லை. படித்த ஆளுங்கள் ஒரு சபைக்கு வந்தால் கூட ஒரு நாம் முன்னுரிமை அளிப்பதை மறந்து விடுகின்றோம். இவைகள் மட்டுமல்ல, இன்றைய பெரியவர்கள் சிறியவர்களுக்கு ஒரு புத்திமதி சொல்வதற்கு கூட மிகவும் தயங்குகிறார்கள். இதற்கான காரணத்தை நாம் ஆராயுமையானால், நாம் அந்த சிறியவர்கள் ஏதாவது சொல்ல போய் அவன் நமக்கு மரியாதை குறைவாக நடந்து விடுவானோ நம்மிடம் என்று பயப்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவைக்கு பெரியவர்கள் நம்மிடம் வந்து சண்டைக்கு கொள்வார்களோ என்ற ஒரு எண்ணமும் தான் இருக்கிறது. இது உண்மையாகவும் இருக்கிறது. சில இடங்களிலே அந்த சிறியவர்கள் செய்யும் தவறுகளை பெரியவர்கள் சுட்டி காட்டும் போது கண்டிப்புடனே சுட்டி காட்டும் பொழுது அந்த சிறுவனுடைய தந்தையோ அல்லது அந்த உறவினர்களோ அந்த பெரியவர்கள் சென்று உங்களுடைய யோகியதை தெரியாதா என்று சண்டையின் அளவுக்கு தான் இருக்கிறது இந்த உலகம். அதனால் தான் இந்த பெரியவர்கள் சிறுவர்களை கண்டிப்பதற்கு கூட தயங்கி வைக்கிறார்கள். இது மட்டுமல்லாமல் தாய்மார்களுக்கு இதே மாதிரி செய்திகள் தான் அமைக்கின்றன. தாய்மார்கள் ஒரு பெண் ஒரு சிறுமி செய்யக்கூடிய தவறை எடுத்துவிட்டால் அந்த சிறுமியுடைய தாயோ அல்லது அவருடைய தாயோ அந்த பெண்ணுடைய வீட்டுக்கே சென்று அவர்களிடம் சண்டையிடுவதை நாம் காண்கிறோம். இப்படி இருப்பதனால் பின்னால் தன்னுடைய குழந்தைகள் எந்த அளவிற்கு மாறுபாட்டுடன் தம்மை எதிர்க்கக்கூடிய அளவிற்கு வரும் என்பதை இந்த இக்கால பெற்றோர்கள் உணர மறந்து விடுகிறார்கள் அல்லது மறுத்து விடுகிறார்கள். இதன் காரணமாகவே ஒரு பொறுப்பற்ற சமுதாயம் வளர்வதற்கு பெற்றோர்களாகிய நாம் முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கின்றோம். எல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா இந்த மாதிரி செயல்களிலிருந்தும் நம்மையும் நம் பிள்ளைகளை காப்பது புரிவானாக. இது சொல்வதற்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருந்தாலும் சரி, முக்கியமாக நாம் ஒரு இரண்டு விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு முடிவுக்கு வருவோம். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய காலத்திலே அல்லது அதற்கு பின் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை, இது புகாரி முஸ்லிம் போன்ற கிரந்தங்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் அவருடைய காலத்துக்கு பின்னால் தான் இது நடந்தது. பனு இஸ்ராயீல் கூட்டத்தை சேர்ந்த சுலைஸ் என்பவர், அவர் ஒரு நல்ல மனிதர், ஒரு ஆசிரமம் நடத்தி வந்து கொண்டிருக்கின்றார். அவர் தக்வாதாரி. இந்த காலத்திலே சிலர் நடத்துகின்ற ஆசிரமம் போல அல்லாமல் அவர் மிகவும் தக்வாதாரி இருப்பதனால் நல்ல முறையிலே வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார். அவர் ஒருமுறை தொழுது கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய தாயார் அவர்களை அழைக்கிறார்கள். அந்த அழைப்பிற்கு அவர்கள் பதில் சொல்வதற்கு அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். இருந்தாலும் நாம் அல்லாஹ்வுக்காகவே தொழுது கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே அவர்கள் அந்த தாயுடைய அழைப்பை ஏற்காமல் அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். இவ்வாறு தாய் ஒரு இருமுறை கூப்பிட்டுவிட்டு அந்த தாய் அந்த மகனின் மீது சினமுற்றவர்களாக ஒரு பதுவாவை செய்திருக்கிறார்கள். அது எப்படி என்றால், அல்லாஹ் என்னுடைய மகனாகிய சுவைதை ஒரு விபச்சாரியை கண்ணில் காட்டிடாமல் அவரை மனைவிக்கு செய்திருக்காதே என்பது பதுவாவாக இருக்கிறது. நாட்கள் பல சென்று கொண்டிருக்கின்றது. அவர்கள் தன்னுடைய ஆசிரமத்திலே அமர்ந்து தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வேளையிலே ஒரு பெண்ணொருவள் அந்த ஆசிரமத்திற்கு முன்னால் வந்து, நான் சுலைதை கண்டிப்பாக கெடுக்காமல் விடமாட்டேன் என்று சபதம் செய்தவராக உள்ளே சென்று வருகிறார். உள்ளே சென்று அவர்களை சமிச்சை மூலம் தவறான பாதைக்கு அழைக்கிறார்.
தவறான இச்சை செயலுக்கு அழைக்கிறாள். ஆனால் தக்குவாதாரியான சுரேஷ் அவர்கள் அந்த பெண்ணினுடைய பார்வையிலிருந்து ஒதுக்கி விடுகிறார்கள். இதனால் சினமுற்ற அந்த பெண் வெளியே சென்று ஒரு ஆட்டிடையுடன் தவறான முறையில் ஈடுபட்டு ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டார். அந்த ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டு இந்த குழந்தைக்கு தகவன் சுரேஷ் தான் என்பதாக கூறிவிடுகிறார். இதனால் போதுமே, ஒரு நல்லவர் தான் ஒரு கெட்ட பெயர் இருக்காருன்னு சொன்னா அதை கொண்டாடுறதுக்கு எத்தனையோ சில கெட்டவர்கள் இருக்கின்றார்களா. அதே போன்று ஊரில வேலையில்லாத சிலரும் ஒன்று திறந்து சுரேஷனுடைய அந்த ஆசிரமத்தில் சென்று அவரை இழுத்து போட்டு அடித்து உரைத்து விடுகிறார்கள். உடனே சுரேஷ் அவர்கள் ஒழு செய்து தொழுது அந்த சிறுவனிடம் குழந்தையிடம் சென்று கேட்கிறார், உன்னுடைய தந்தை யார் என்று கேட்கிறார்கள். அதற்கு அந்த குழந்தை அழகான முறையிலே பதிலளிக்கிறது, இந்த ஆட்டிலேதான் என்னுடைய தந்தை என்பதாக. உடனே அந்த ஊரார்கள் வெட்டப்பட்டு, உங்களுக்கு தங்கத்தினால் நாங்கள் ஆசிரமத்தை செய்து தருகிறோம் என்று கூறினால் அந்த தக்குவாதாரிகள் சொல்லி அதையெல்லாம் எடுத்துவிட்டு அவர்கள் எனக்கு ஒரு களிமண்ணா செய்தாலே போதும் என்றார்கள். இவ்வாறாக தாயுடைய அவர்கள் நல்லவர்களாக இருந்தார்கள். அப்பொழுது தாயுடைய வலுவாய் இறந்ததின் காரணமாக அவர்களுக்கு இந்த செயல் நடந்திருக்கிறது என்றால் நாம் சர்வசாதாரணமாக தாயுடைய சொற்களை கேட்காமல் பேசுகிறோம். இதனால் நம்முடைய தாயோ தந்தையோ மாறி நமக்காக துவா செய்தார். நம்முடைய நிலைமை என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டு நம்முடைய செயல்களை மாற்றி அமைத்து நம்முடைய பெற்றோர்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிய முறைப்படி அவர்கள் கூறினார்கள், எவர் ஒருவர் தன்னுடைய பெற்றோரை தன்னுடைய ரிஸ்க் அபிவிருத்தி பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அவர் தன்னுடைய பெற்றோரை பேணி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். அந்த சொல்லுக்கிணங்க நாம் பெற்றோர்களை பேணி நடப்பதுடன் நம்முடைய இமாம் ஹசன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் எவ்வாறு தன் தாயை தந்தையை மதித்து நடந்தார்களோ அந்த முறையில் நாம் நம்முடைய பெற்றோர்களை பேணி நடப்பதற்கும் எல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு எனக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. வாஹி தவான அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு.